ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। MEA ने एक ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ है। उन्होंने स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची हर ने प्रैस ਕਾਨਫਰੰਸ करके कनेडा ਨੂੰ सीधा ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। तो इतों तक के सवाल ये चुके गए हैं कि दहशतगर्दां की पनाहगार बनता पाया कनेडा। तो नाल ही एक शब्द वरत्या गया रैपूटेशनल डैमेज। इस शब्द का मतलब भी हैगा, उसनूं समझने की कोशिश करांगे। तो वड्डा सवाल यही है, कनेडा नूं भारत ने की चिंता च पाया। Reputational issues and reputational damage. If there's one, any country that needs to look at this, I think it is Canada. तलखी लगातार बढ़ती पी है। 3 तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं तो 3 तस्वीरों जरिए तुहानूं समझ आ जाएगा। डिप्लोमेट्स से कार्रवाई हुई है, दोनों पासों कार्रवाई की गई। एडवाइजरी वाला एक्शन होया। एडवाइजरी भारत वालों भी जारी हुई है, कनेडा वालों भी जारी हुई है। कनेडा ने भारत की एडवाइजरी नूं यह कह के रद्द कर दिता कि साडे इत्थे हालात ठीक है। तो भारत ने अगों एक्शन लिया। वीज़ा सेवावां जिहड़ियां कनेडियंस नूं भारत विच एंट्री लई मिलदियां सीगियां, भारत विच एंट्री दे लई उन्हां दे जिहड़ी सस्पेंड की गई है, मुअत्तल की गई है। ये भी सवाल अपने विच वड्डा। तो MEA के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची हर ने क्या किया वो भी सुन लिया। The question is not about travel to India. Those who have valid visas, those who have other kind of documents like OCIs are free to travel to India. But the issue is of incitement to violence, the inaction by the Canadian authorities, and a creation of an environment that disrupts the functioning of our High Commission and consulates. That's what's making us stop temporarily this issuance of visas or providing visa services. वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ इधर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। बड़ा सवाल असीं ये पूछांगे, वीज़ा सर्विस रोक के भारत ने कनेडा नूं कूटनीतिक पद्धर ते की मैसेज दिता। इस सवाल ते बहस होई। जिहड़ा पैनल साडे नाल तारुफ करा रहे हैं प्रोफैसर मनजीत सिंह, ब्रिटिश एनालिस्ट ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। एडवोकेट अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन ने। मिस्टर सरीन तुहाडा बहुत स्वागत है। एडवोकेट हरप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन ने। मिस्टर खडियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की कुर्सी खाली पई है, इन्हां विषयां ते वो अपने स्पोक्स पर्सन नहीं भेज रहे। जो आ जाते तो उन्होंने स्वागत भी करने नूं असीं तैयार बैठे हैं। एडवोकेट KS मठाड़ू श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन ने। मिस्टर मठाड़ू तुहाडा बहुत स्वागत है। सरीन साहब, सवाल यह है कि ये टेंशन तो लगातार वधूगी, तो इस टेंशन को घटाने वास्ते कोई कदम सानू चुकने चाहिए हैं जां टेंशन वधाउण वल ही ये सारा कुछ जिहड़ा दिखता पाया सानू? क्योंकि कारण यह है क्योंकि साडा बहुता जिहड़ा भाईचारा वो आपदे आप नूं एक टेंशन दे विच महसूस कर रहा। मिस्टर सरीन देखो KP जी, पहला तो मैं कहना चाहना कि ये जड़ा मुद्दा है ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, किसी धर्म जाति समुदाय का मुद्दा नहीं है, एक देश का दूजे देश के नाल मुद्दा है, और ये संपूर्ण भारतीयों का मुद्दा है। और असी जड़ा ये वीज़ा है ये जड़ा बयान दिता उन्होंने, देखो 5 वाइज किया जाता है, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जड़ा जड़ा एक इन्हां दी ब्रिटेन, UK नूं वो किसी भी मुल्क ने ट्रूडो तो सिवाय उस चीज को सहमति नहीं जताई। ट्रूडो की अपनी पार्टी च ट्रूडो होना दी अपनी पार्टी च विरोध हो गया। देखो इस तरह किसी डिप्लोमैट के उत्ते बेवजह के इल्जाम लगाने, और ये जो इल्जाम है मैं समझदा है कि ये इल्जाम उत्थे इलैक्शन आने वाले हैं। ट्रूडो जी नूं लग्या कि मैं एक कम्यूनिटी नूं जड़ा हाईलाइट करके या एक कुछ जड़े सैपरेस्ट या जड़े लोग जो चाहते हैं कुछ लोग उन्हां दी सपोर्ट करके मैं इहदी पोलीटिकल माइलेज ले ला, बट वर्ल्ड वाइड जिहड़ा है ये उहदे च उन्हां नूं खमियाजा भुगतना पै रहा, और इहदे नाल साडे देश दी इमेज नूं खराब करन दा प्रयास कीता। असीं सब जानते हैं, देखो कांग्रेस, BJP, अकाली दल, असीं मैं अज पार्टीबाजी तो उपर इस इशू ते करना चाहना है कि बोलना चाहना है। देखो 15 अगस्त आंदी है, 26 जनवरी आउंदी है, तां साडे देश दा तिरंगा झंडा जिहड़ा साडे सारिਆਂ दा सम्मान है वो पैरों च रोलिया जाता है। कभी बेलोड़े उत्थे बयानबाजी करके किते तिरंगे साड़े जाते हैं, वो तिरंगा नहीं सड़दा जी, मेरा तुहाडा दिल सड़दा है।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਓ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? 1984 ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ? ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾੜ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਦੇ 4 ਪੋਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਵਾਪਸ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਐਮਈਏ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ੇਲਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ। ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਫਰੀडम ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਸਰੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਣੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸਹਿ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਮਲਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ 6.5 ਦਾ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ
ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੋ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ KP ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਾਇਆ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। Reputational issues and reputational damages. There's any country that needs to look at this. I think it is Canada. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਵੈਸੇ ਖੜਿਆਲ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨਾਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਅਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਹੈ, ਬੇਸਲੈਸ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੇ, ਗਵਾਹ ਦੇਖਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਡ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ them in the line of fire ਤੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੇਫਿਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੱਸੇ
ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟਾਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਭੇਜੇ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, which is not the way। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ ਹੈ KPG, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਬੈਕ ਇਟ ਅਪ is there even a shred of evidence? मतलब ठीक है खड़े ounce of it, nothing at all, कुछ भी नहीं है। ठीक है मिस्टर मठाड़ू, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਦੋਗੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋਗੇ? KP ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਜਦ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਠਾੜੂ
ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। Reputational issues and reputational damages. There's any country that needs to look at this. I think it is Canada. ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਸਰ, ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ, ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਲਕਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਓਪਨਲੀ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਮਝੀਏ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਉਦਣ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਨੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਓਪਨਲੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਮੰਗੋ ਨਾ ਸਬੂਤ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸਿਵ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸੂਲੇਟਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਐਮਈਏ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਖਤਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਬੂਤ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ। ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ KPG ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜੇ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਰਹੇ, ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਨੂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਬੈਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਿਆ ਲੈਟ ਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 70% ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਨਫਾਊਂਡ, ਅਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਐਂਡ ਬੇਸਲੈਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, देयर इज नथिंग टू इट। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਇਟ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ,
ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਚਲਾਏ ਅਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਡ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥੋਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਸਿਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰਨਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ reputational issues and reputational damages. There's any country that needs to look at this. I think it is Canada. ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰਨਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰਗ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਏ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਗ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ 5 ਆਈਜ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਏ, ਨਾ ਪੂਤਨ ਆਏ।
ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖਡਿਆਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮਿਸਟਰ ਖਡਿਆਲ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ KP ਜੀ ਕਿ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮਦਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲੈਕੂਨਾਸ, ਵੀ ਕੰਜੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ ਮੰਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਲੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੈਂਡ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੈ, ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਬਿਆਨਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਡੌਜ ਡਿਫੈਂਡ ਡਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।